Good evening, student. Today we are going to discuss the first unit, that is the algebra. Already we have discussed there are three topics under this algebra. First one is the logarithm, second one is the determinant and matrices, and the third one is the partial fraction. So today we are going to discuss the determinant. In the 10th standard already you have calculated how to find the determinant of order 2 by 2. So today we are again going to discuss what is the determinant of order 2 by 2. So let us start with the definition of determinant of order 2 by 2. So you can see the definition of determinant of order 2 by 2 is the arrangement of four numbers, because we are dealing with the 2 by 2 determinant, means there are four numbers and we are going to arrange that four numbers into the horizontal lines, that is called the rows, and the vertical lines, that is called the columns, which are enclosed between two vertical bars. Here in the example we can observe there are two vertical bars and we have arranged these four numbers a1 a2 b1 b2. So here we can observe, इथं बघा तुम्ही बघू शकताय, इथं दोन रोज आहेत बघा. दिस इज द फर्स्ट रो and this is the second row, and this is the first column and this is the second column. So we have arranged these four numbers into two horizontal line and two vertical lines, and this is nothing but the definition of determinant of order 2 by 2. इथं तुम्ही जर बघितलं असेल की हा डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 आपण कसं लिहिलं आहे, इथं दोन रोज आपल्याकडे आहेत आणि इथं दोन आपल्याकडे कॉलम आहेत आणि ह्याला आपण अरेंज असं केलेलं आहे आणि ह्याला दोन वर्टिकल बार्समध्ये आपण काय केलं आहे, एनक्लोज केलं आहे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनंट. नो इन द 10th स्टँडर्ड यू हॅव कॅल्क्युलेटेड determinant of order 2 by 2. So again we are going to calculate the order value of determinant of order 2 by 2. So how to calculate the value of determinant of order 2 by 2? As we have studied in the 10th standard, so we always start with the right to left. So multiplication of these two numbers means a1 into b2 minus मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. म्हणजे आपण काय करणार आहे, ह्या दोन नंबरचं मल्टिप्लिकेशन, मिडलला मायनस साईन कंपल्सरी, आणि ह्या दोन नंबरचं आपण मल्टिप्लिकेशन घेणार आहोत. सो लेट अस टेक वन एक्झाम्पल. सो दिस इज अ डिटर्मिनंट -2 -3 9 अँड 7. द ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनंट इज 2 by 2. 2 by 2चं डिटर्मिनंट आहे, कारण ह्यामध्ये दोन रो दिसत आहेत तुम्हाला आणि दोन कॉलम्स आहेत. ठीक आहे, आता आपण ह्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. कसं करणार, वी स्टार्ट विथ द राईट टू लेफ्ट. आपण राईट टू लेफ्ट जातो आहे. कसं जातो आहे, क्रॉस ह्याप्रमाणे. ह्या दोन नंबरचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे आणि नंतर ह्या दोन नंबरचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे. तर ह्या दोन नंबरचं आपण मल्टिप्लिकेशन घेऊयात. 7 into -2, 7 into -2. याला मी ब्रॅकेट टाकतो आहे, क्लोज ब्रॅकेट, मिडलला मायनस साईन कंपल्सरी. सो मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, दॅट इज 9 into -3. सो अगेन आय पुट द क्लोज ब्रॅकेट, 9 into -3. सो दिस गिव्स यू 7 into -2, दॅट इज -14. आपल्याला माहीत आहे 7 into -2 केल्यानंतर -14 येतो आहे, कारण मल्टिप्लिकेशनमध्ये अपोजिट साईन असेल तर येणाऱ्या मल्टिप्लिकेशनला मायनस असणार आहे. दिस मिडल मायनस साईन कीप ॲज इट इज. 9 into -3, दॅट इज दी -27. 9 into 3, that is a 27. So this is a plus minus. In the multiplication, opposite sign becomes minus sign. So what we get, this -14 as it is, this minus and minus plus 27. So the value of this minus and minus plus 27, -14 plus 27, which is equal to 13. These two numbers have opposite signs. ह्याला प्लस आहे, ह्याला मायनस आहे, दोघांना अपोजिट साईन आहे. आणि दोघांना जर अपोजिट साईन, दोन नंबर्सला जर अपोजिट साईन असेल तर आपण काय करतो, सबस्ट्रॅक्शन करतो आणि बिग्गर नंबरचं साईन देतो आहे. हिअर द बिग्गर नंबर इज 27 अँड इट हॅज प्लस साईन, दॅट्स वाय आन्सर हॅज प्लस साईन. अँड वी जनरली डज नॉट गिव्ह दी प्लस साईन इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर. आपण कोणत्याही नंबरच्या समोर जनरली प्लस साईन देत नाही आहे. जर दिला तरी काय फरक पडत नाही. मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट इज इक्वल टू 13. So let us go for the one more example. So we are going to find the value of this determinant, -7 6 4 -3. We start from the right to left. First we take the multiplication of these two numbers, that is a -7 into -3, and put one bracket, middle minus sign compulsory, 4 into 6.
that is 4 into 6. So this minus and minus plus 7 into 3 that is the 21 minus 4 into 6 that is 24. 21 minus 24 that is equal to minus 3 because it has a plus sign, it has a minus sign. Both have opposite signs. दोघांना अपोजिट साईन्स आहेत आणि दोघांना जर दोन नंबर्सला अपोजिट साईन असेल तर आपण बिगर नंबरमधून स्मॉलर नंबर सबट्रॅक्ट करतो आणि बिगर नंबरचं साईन देतो आहे. हे द बिगर नंबर हॅज मायनस साईन, सो आन्सर हॅज अ निगेटिव्ह साईन, मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट इज इक्वल टू -3. इन द थर्ड एक्झाम्पल वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ दिस अननोन एक्स. म्हणजे हा जो ह्या डिटर्मिनंटमधला हा जो अननोन एक्स दिसतो आहे, इथं आहे, इथं आहे आणि इथं आहे, हा अननोन जो एक्स आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तर काय दिलं बघा एक्झाम्पलमध्ये, हा एक 2/2चा डिटर्मिनंट आहे, हा पण एक 2/2चा डिटर्मिनंट आहे. आपल्याला काय करावं लागेल, हा 2/2चा डिटर्मिनंट सेपरेटली सॉल्व करावं लागेल, इक्वल टू साईन. हा पण 2/2चा डिटर्मिनंट सेपरेटली सॉल्व करावं लागेल आणि त्याच्यावरून आपल्याला एखादं इक्वेशन मिळेल आणि ते इक्वेशन आपण सिम्प्लिफाय करूयात, जो एक्समध्ये इक्वेशन असेल आणि नंतर आपण काय करूया त्याची व्हॅल्यू काढूयात. बघूयात आपण आता कसं करणार आहोत. फर्स्ट वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट धिस डिटर्मिनंट. सो हाऊ टू सॉल्व द 2/2 डिटर्मिनंट. Take the multiplication of these two numbers, x into x that is the x square minus 4 into 1 that is the 4, which is equal to sign च्या खाली equal to ठेवा. Again it is a 2/2 determinant. Try to solve this determinant. Take the multiplication of these two numbers, minus 4 into x that is minus 4x, middle minus sign compulsory, 2 into 2 that is the 4. So what will be our next step? We are going to transfer these two elements to the left hand side. म्हणजे आपल्याला काय करायचे आहेत, हे जे दोन इलेमेंट दिसत आहेत ह्याला आपण काय करूयात, लेफ्ट हँड साईडला आपण आणूयात. हे राईट साईडला ते आपण लेफ्टला आणणार आहोत. तर कसं येणार बघा, दिस एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज, -4 ॲज इट इज. हा -4 जो आहे तो राईट हँड साईडच्या ह्या बाजूला जर आला तर हा मायनस काय होणार, प्लस. दिस इज अ 4x. हा मायनस जो आहे तो ह्या बाजूला जर आला तर काय होणार, तो इट इज अ +4 which is equal to 0. Here we can observe this -4 and +4 get cancelled. What remains? X square plus 4x which is equal to 0. Now this is a quadratic equation. When we solve this quadratic equation we get two different values of x and that will be our final answer. म्हणजे हा जो इक्वेशन आहे ह्याला सॉल्व करा आणि जे आपल्याला आन्सर मिळणार आहे दॅट विल बी अवर फायनल आन्सर. हिअर वी कॅन ऑब्झर्व, तुम्ही इथं बघू शकताय, we can take x as the common term. When I take x as the common, what remains here? x remains +4 which is equal to 0. बघा ह्या दोघांमधून आपण x कॉमन काढतो आहे. ह्या x स्क्वेअर म्हणजे तर 102 टर्म्स आहेत, त्यातून एक x आपण बाहेर काढला म्हणजे अजून एक x इथे शिल्लक राहणार आहे. ह्या 4x आपण जर 4 जर बाहेर काढलात तर हा +4 ॲज इट इज राहतो आहे. आणि आपल्याला माहिती आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं लिहितो आहे, आयदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 ऑर दिस टर्म इज इक्वल टू 0. आपण त्याला मराठीमध्ये x बरोबर 0 किंवा x अधिक 4 बरोबर 0 म्हणतो आहे. मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू आयदर 0 ऑर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 ऑर x इज इक्वल टू -4. सो दीज आर टू पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ दिस डिटर्मिनंट. म्हणजे हा डिटर्मिनंट सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला एक्सच्या दोन व्हॅल्यूज मिळालेत, x इज इक्वल टू 0 ऑर x इज इक्वल टू -4. So we have just calculated the value of 2/2 determinant. Now we are going to study how to calculate the value of 3/3 determinant. हा 3/3 determinant तुम्हाला नवीन आहे, तुम्ही 2/2 determinant हे 10th पर्यंत सॉल्व केलेलं आहात. तर आता आपण 3/3 determinant आपण सॉल्व करणार आहोत. 3/3 determinant कसं असणार आहे, देर आर 3 rows अँड देर आर 3 columns. बघा इथं तुम्ही जर एक एक्झाम्पल मी घेतलेलं आहे, ह्यामध्ये बघा 3 rows दिसतात तुम्हाला. दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो अँड दिस इज द third row. So this is the first column, this is the second column and this is the third column. So the order of this determinant is 3/3. ह्याची ऑर्डर जर तुम्ही बघितलं असेल, ह्याची ऑर्डर किती आहे, 3/3 आहे. सो बिफोर वी गोइंग टू इव्हॅल्युएट द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट, सो लेट अस डिस्कस व्हॉट इज द मायनर ऑफ डिटर्मिनंट. आपण डिटर्मिनंटचा मायनर फाइंड आउट करूयात. मायनर म्हणजे काय बघा, इथे एक एक्झाम्पल घेतलं मी, द मायनर ऑफ 3. हा जो 3 नंबर आहे ह्याला मी राऊंड करतो आहे. हा 3 जो नंबर आहे ह्याचा आपल्याला मायनर फाइंड आउट करायचं आहे. तर मायनर कसं फाइंड आउट करायचं बघा. सो जस्ट एलिमिनेट दी रो इन विच 3 इज प्रेझेंट. ह्या 3 ज्या रोमध्ये प्रेझेंट आहे
तो रो आपल्याला एलिमिनेट करायचा आहे. सो वी कॅन ऑब्झर्व 3 इज प्रेझेंट इन दी फर्स्ट रो. म्हणजे हा जो 3 आहे तो फर्स्ट रोमध्ये प्रेझेंट आहे. तर हा फर्स्ट रो एलिमिनेट करा म्हणजे काढून टाका. अँड लेट अस सी दी पोझिशन ऑफ 3 in the column. So here we can observe 3 is present in the second column. म्हणजे ह्या सेकंड कॉलममध्ये 3 प्रेझेंट आहे. फर्स्ट रोमध्ये 3 प्रेझेंट आहे आणि सेकंड कॉलममध्ये हा 3 प्रेझेंट आहे. तर फर्स्ट रो आणि सेकंड कॉलम आपल्याला एलिमिनेट करायचं. म्हणजे हा कॉलम आपल्याला एलिमिनेट करायचा आहे आणि हा रो जर एलिमिनेट केला तर कोणते नंबर शिल्लक राहतात? व्हॉट रिमेन्स? 4, 7, 2, -1. सो दी मायनर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, 7, 2, -1. Means whenever we are going to calculate the minor of any number, just see the position of that number. Means check the row in which that number is present and check the column where it is present. म्हणजे आपल्याला एखाद्या नंबरचा समजा 7चा मायनर फाइंड आउट करायचा आहे. सो व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ 7? 7 इज प्रेझेंट इन दी सेकंड रो अँड थर्ड कॉलम. सो जस्ट वी हॅव टू एलिमिनेट दी सेकंड रो अँड थर्ड कॉलम. whatever the remains that will the minor of that number. म्हणजे आता बघा अजून एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. मायनर ऑफ 0. ह्या 0चा आपल्याला मायनर फाइंड आउट करायचं आहे. सो फर्स्ट चेक द पोझिशन ऑफ दिस 0. ह्या 0ची पोझिशन चेक करा. 0 इज प्रेझेंट ॲट दी सेकंड रो अँड सेकंड कॉलम. मीन्स वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दी सेकंड रो अँड सेकंड कॉलम. देन व्हॉट रिमेन्स? 2, -1, this 2 and -1, that will be our minor. So the minor of 0 is equal to 2 - 1, 2 - 1. In this way we can calculate the minor of all these numbers. ह्या सर्व नंबरचे आपण मायनर्स फाइंड आउट करतो आहे. मायनर फाइंड आउट करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्याला ज्या नंबरचा मायनर फाइंड आउट करायचं आहे ते आधी पोझिशन चेक करा. पोझिशन चेक करणार म्हणजे काय? तो कुठल्या रो आणि कुठल्या कॉलममध्ये प्रेझेंट आहे. तर फॉर एक्झाम्पल 2चा मायनर फाइंड आउट करायचा आहे. सो व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ 2? 2 इज प्रेझेंट इन दी थर्ड रो अँड द फर्स्ट कॉलम. मीन्स वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दी थर्ड रो अँड फर्स्ट कॉलम. म्हणजे काय शिल्लक राहील? 3 - 1, 0, 7. दॅट विल बी द मायनर ऑफ 2. हा मायनर आपल्याला ॲडजॉईंट ऑफ मॅट्रिक्स फाइंड आउट करताना लागणार आहे. त्यामुळे हे व्यवस्थित समजून घ्या. ओके. सो नाव सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट. ह्या डिटर्मिनंटची आपल्याला आता व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे. 3/3 हा डिटर्मिनंट फार इम्पॉर्टंट आहे. ज्यावेळेस आपण क्रॅमर्स रूल स्टडी करणार आहोत. ऑलरेडी यू हॅव स्टडीड द क्रॅमर्स रूल इन द 10th स्टँडर्ड. 10वीमध्ये आपण ऑलरेडी क्रॅमर्स रूल फाइंड आउट केलं आहे. आपल्याला आता 3/3चं डिटर्मिनंट फाइंड आउट करायचं आहे. तो कसं आपण बघूयात. फर्स्ट पुट दी साईन्स. आपल्याला आधी सगळ्यात आधी साईन पुट करायचे आहेत. सो प्लस मायनस प्लस ह्याप्रमाणे आपल्याला साईन्स द्यायचे आहेत. फर्स्ट नंबरला प्लस, सेकंड नंबरला मायनस अँड थर्ड नंबरला प्लस. प्लस मायनस अँड प्लस. आता बघा कसं सॉल्व करायचं आहे. ह्या 2ला साईन कुठला आहे? प्लस आहे. सो इट इज 2. नॉट टेक द मायनर ऑफ 2. ह्या 2चा मायनर घ्यायचा आहे. 2 कुठल्या पोझिशनला आहे? इट इज प्रेझेंट ॲट दी फर्स्ट रो अँड फर्स्ट कॉलम. सो एलिमिनेट दी फर्स्ट रो अँड फर्स्ट कॉलम. हा फर्स्ट रो आणि हा फर्स्ट कॉलम जर एलिमिनेट केला तर काय शिल्लक राहील आपल्याला? 0, 7, 1, -1. 0, 7, 1, -1. दिस ह्या 3ला कुठलं साईन नाही म्हणजे इथं प्लस असणार आहे. प्लस मायनस. सो दिस इज -3. बघा ह्याचं साईन आणि हे साईन हे दोन्ही आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत. ह्याला प्लस आहे, ह्याला मायनस आहे. प्लस मायनस काय होणार? मायनस. इथं बघा इथं काय साईन आहे म्हणजे प्लस आहे. प्लस 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 होतं. आपण जनरली प्लस साईन देत नाही. नॉट टेक द मायनर ऑफ 3. 3 इज प्रेझेंट ॲट दी फर्स्ट रो अँड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो आणि सेकंड कॉलम एलिमिनेट करा. काय होतो? 4, 7, 2, -1. सो डिटर्मिनंट ऑफ 4, 7, 2, -1. आणि फायनली दिस इज द मायनस अँड दिस इज अ प्लस. प्लस आणि मायनस काय होतो आहे? -1. म्हणजे ह्याचं साईन आणि ह्याचं साईन आपल्याला दोघांना विचार करायचं आहे. ह्याला साईन कुठलं आहे, ह्याला साईन कुठलं आहे आणि या दोघांचं जे ऑपरेशन होणार आहे इथं ते नंबर येणार. इथं -1 आहे आणि इथं प्लस आहे. प्लस मायनस काय होणार? मायनस आणि हा 1 ॲज इट इज. सो टेक द मायनर ऑफ दिस -1. सो इट इज प्रेझेंट इन द फर्स्ट रो अँड थर्ड कॉलम. तर फर्स्ट रो अँड थर्ड कॉलम एलिमिनेट करा. काय शिल्लक राहील आपल्याकडे? 4, 0, 2, 1. बघा ह्या 3/3 डिटर्मिनंटला मग रिड्यूस केलं 2/2 मध्ये. हा 2/2 डिटर्मिनंट आहे. हा 2/2 आहे. हा पण 2/2 आहे आणि 2/2 पण आता जस्ट सॉल्व केलं त्याप्रमाणे सॉल्व करायचं आहे. 2 इंटू द ब्रॅकेट. 0 इंटू -1 दॅट इज 0. मिडलला मायनस साईन कंपल्सरी. 1 इंटू 7 दॅट इज दी 7. -3 ॲज इट इज. 4 इंटू -1
4 इंटू -1 -4 डायरेक्टली लिहू शकता तुम्ही, काय प्रॉब्लेम नाही. मिडलला मायनस साईन कंपल्सरी. 2 इंटू 7 दॅट इज -14. दिस -1 ॲज इट इज. 4 इंटू 1 दॅट इज अ 4 मायनस 2 इंटू 0 दॅट इज दी 0. तुम्ही असं डायरेक्ट लिहिण्याच्याऐवजी 4 इंटू -1 4 इंटू -1 ह्याप्रमाणे लिहू शकताय. 7 इंटू 2 इंटू 7 असं तुम्ही लिहू शकताय. मी डायरेक्ट केलं इथं. 2 ॲज इट इज. 0 मायनस 7 दॅट इज -7 -3. दिस मायनस अँड मायनस -18. आपल्याला माहीत आहे सेम साईन असेल तर आपण ॲडिशन करतो आहे. इट हॅज अ मायनस साईन, इट हॅज अ मायनस साईन. सो दिस मायनस मायनस both have the same sign, so we are going to add these two numbers and both have the minus sign, so answer will be minus. So -4 -14 that will be -18. -1 as it is. 4 minus 0 that is 4. So take the multiplication of these two numbers. 2 into -7 that is -14 minus minus plus 18 3s are 54 and -1 into 4 that is -4. So -14 as it is. When we think about these two numbers, it has a plus sign and it has a minus sign. Both have opposite sign. दोघांना opposite sign असेल तर आपण सबस्ट्रॅक्शन करतोय. 54 minus 4 that is a 50 and the bigger number has positive sign, so it will be plus. Here we can observe if these two numbers have opposite sign, here plus, this is minus. Again take the subtraction of these two numbers. 50 minus 14 that is 36 and bigger number has a positive sign, that's why it has a plus sign, so this is a plus 36. Means the value of this 3 by 3 determinant is equal to 36. What is the important thing? Just put the plus minus and plus. ह्याच्या डोक्यावर प्लस मायनस आणि प्लस साईन आपल्याला पुट करायचं आहे. हा नंबर लिहिण्याच्या आधी ह्याला साईन आणि ह्याला साईन कोणतं आहे ते चेक करा. ह्याला प्लस आहे त्यामुळे प्लस प्लस काय येणार +2 आणि ह्याचा मायनर घेतला आपण. हा रो आणि हा कॉलम जर एलिमिनेट केला एवढं शिल्लक राहते. आपण इथं लिहिलं आहे ह्याला प्लस साईन आहे. प्लस मायनस -3. टेक द मायनर ऑफ दिस टू टर्म. टेक द मायनर ऑफ 3 दॅट इज दी eliminate first row and second column. So what remains? 4 7 2 -1 that we have written here, and it has a minus sign, minus plus that is a -1, and take the minor of -1 that is the eliminate first row and third column. What remains? 4 0 2 1 that we have written, and just we have solved this 2 by 2 determinant. Again this is a 2 by 2 determinant, again this is the 2 by 2 determinant. ह्याप्रमाणे आपण 2 by 2 determinant सॉल्व करून फक्त सिम्प्लिफाय करत आलेलो. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं की यामध्ये मल्टिप्लिकेशन, ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीच नाही आहे. ठीक आहे. मला वाटतं की तुम्हाला 3 by 3 डिटरमिनंट हा व्यवस्थित समजला असेल. आपण पुढचं एक्झाम्पल बघूयात. लेट अस कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटरमिनंट दॅट इज अ 2 2 2 3 4 3 -1 0 -1. सो वी फर्स्ट पुट दी प्लस मायनस अँड प्लस साईन ॲज ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस इन द फर्स्ट एक्झाम्पल. आपल्याला ह्या डोक्यावर प्लस मायनस आणि प्लस हे कंपल्सरी द्यायचं आहे. सो 2 हॅज प्लस साईन, सो +2. टेक द मायनर ऑफ 2. ह्या 2चा मायनर जर घेतलात तर हा रो आणि हा जर कॉलम एलिमिनेट केला तर काय शिल्लक राहील? 4 3 0 -1 दॅट वी हॅव केप्ट हिअर. अँड दिस +2 हॅज अ साईन निगेटिव्ह, सो दिस इज अ प्लस मायनस दॅट इज अ -2. टेक द मायनर ऑफ दिस 2. म्हणजे हा रो आणि हा कॉलम जर एलिमिनेट केला तर 3 3 -1 रिमेन्स हिअर. अँड दिस 2 हॅज अ प्लस साईन, दिस प्लस प्लस प्लस. Take the minor of these 2. So just eliminate this, the first row and third column. What remains? 3 4 -1 0 that we have kept here. So this is a 2 by 2 determinant. 2 as it is. -4 into 4 into -1 that is -4. Middle minus sign compulsory. 0 into 3 that is a 0. This -2 as it is. 3 into -1 that is a -3. Middle minus sign compulsory. -3 into 1 that is a -3. +2 as it is. 3 into 0 that is a 0. Middle la minus sign compulsory. -1 into 4 that is the -4. So this is equal to 2 into -4 -0 -4. आपल्याला माहीत आहे की कोणत्याही व्हॅल्यूमधून 0 जर मायनस केलात किंवा ॲड जर केला तर हा नंबर ॲज इट इज येतो आहे -2. जस्ट कॉन्सन्ट्रेट दिस स्टेप. -3 ॲज इट इज. दिस मायनस अँड मायनस +3. This +2 as it is, this is 0 as it is, this minus and this minus that is a plus, and this 4 as it is. So 2 into -4 that is a -8, -2 as it is, this -3 + 3 get cancelled, it is 0, and this 2 as it is, 0 + 4 that is a 4, -8
2 into 0, that is a 0, and this is plus 8. Here we can observe this minus 8 and plus 8 get cancelled, so this is equal to 0, means the value of this determinant is equal to 0. ह्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आपण 0 फाइंड आउट केलं आहे. पुढचा पण एक्झाम्पल बघूयात. So let us evaluate the value of another determinant. The determinant is -1, -2, 0, 2, -3, 4, -1, -2, 0. First, what is our first step? First put the sign convention on the top, that is a plus, minus and plus. Plus, minus आणि प्लस आपल्याला पुट करायचं आहे. बघा त्यांनी ऑब्झर्व केलात, इट हॅज अ मायनस साइन, दिस इज अ प्लस, minus plus, that is a -1 as it is. Take the minor of this -1, means eliminate this row and this column. What remains that we have kept here? This minus and minus, that is a plus, this 2 as it is. बघा हा मायनस आणि मायनस प्लस होतो आहे. हा प्लस आणि मायनस इथं मायनस झालं आहे, लक्षात ठेवा तुम्ही. आणि हा 2 राहिला आहे, हा +2 आपण इथं घेतला आहे. तर ह्याचा मायनर आपल्याला विचार करायचा आहे. तर ह्याचा मायनर कसा काढणार आपण? हा रो आणि हा कॉलम आपण सोडून टाकणार. काय शिल्लक राहणार? 2, 4, -1, 0 हे आपण इथं पुट केलं आहे. अँड दिस इज द फायनली 0 + 0. 0 हॅज अ नायदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. 0 हा साईनलेस आहे, त्याला प्लस द्या मायनस द्या काहीच फरक पडत नाही. हा 0 असल्यामुळे ह्याला काय व्हॅल्यू नाही. ह्याची कोणतीही जर व्हॅल्यू आली त्याला 0ने जर मल्टिप्लाय केलं तर आपला आन्सर 0च येणार आहे. त्यामुळे हे स्पेशली तर मी कॅल्क्युलेट केलं नाही आहे, कारण बाहेर 0 जर असेल हे कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही आहे. कारण याची व्हॅल्यू काही जरी येत असेल तर त्याला 0ने जर मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर 0 येणार. त्यामुळं ह्याचा विचार करू नका. -1 ॲज इट इज. -3 into 0, that is a 0. मिडलला मायनस साईन कंपल्सरी. -2 into 4, that is a -8. +2 as it is. 2 into 0, that is a 0. मिडलला मायनस साईन कंपल्सरी. -1 into 4, that is a -4. असं जर मायनस नंतर जर मायनस येत असेल त्याला ब्रॅकेट पुट करा, कारण हा मायनस मायनस पुढे जाऊन प्लस होणार आहे. ठीक आहे. -1 ॲज इट इज, 0 ॲज इट इज. हा मायनस मायनस काय येणार? प्लस, आणि हा 8 ॲज इट इज. +2 ॲज इट इज. हा मायनस मायनस काय येणार? प्लस. हा 4 ॲज इट इज. 0 + 8, that is a 1, sorry, that is a 8. This is 0 + 4, that is a 4. So take the multiplication of these two numbers. -1 into 8, that is -8. 2 into 4, that is 8. Again the value of this determinant is equal to 0. What we have observed between these two determinant, is there any property? आपल्याला काय प्रॉपर्टी इथं काय तुम्हाला इथं काय सिमिलॅरिटीज वाटतात ह्या दोन्ही डिटर्मिनंटमध्ये? तुम्ही नीट जर ऑब्झर्व जर केला तर फर्स्ट डिटर्मिनंट जो आहे हा डिटर्मिनंट, ह्याच्यामध्ये हा जो कॉलम आहे, नीट लक्ष द्या, धिस कॉलम अँड धिस कॉलम बोथ आर आयडेंटिकल. आयडेंटिकल म्हणजे का दोन्ही सेम आहेत. बघा 2, 3, -1, 2, 3, -1. आणि ह्या डिटर्मिनंटचा जर विचार केलात तर इट हॅज 2 आयडेंटिकल रोज. बघा हा रो आणि हा रो तुम्ही नीट विचारात घ्या. बोथ दी रोज आर आयडेंटिकल. -1, -2, 0, -1, -2, 0. Means one of the important property of determinant is that if the two rows or two columns of any determinant are identical, then its value is equal to 0. म्हणजे कोणताही डिटर्मिनंट जर तुम्ही घेतलात त्याचे 2 रोज किंवा 2 कॉलम जर सारखे असतील तर त्याची व्हॅल्यू किती येणार? 0. इथं तुम्ही बघितलं ह्याची व्हॅल्यू पण 0 आहे, ह्याची व्हॅल्यू पण 0 आहे. त्याला रिझन काय? इन दिस डिटर्मिनंट द फर्स्ट कॉलम अँड थर्ड कॉलम आर आयडेंटिकल. हे दोन्ही कॉलम सेम आहेत त्यामुळे याची व्हॅल्यू 0. इन द सेकंड एक्झाम्पल द फर्स्ट रो अँड द थर्ड रो आर आयडेंटिकल, म्हणजे दोन्ही सेम आहेत, दॅट्स वाय इट्स व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0. इन दिस लेक्चर वी हॅव कॅल्क्युलेटेड हाऊ टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2/2 अँड द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3/3. आय होप तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थित समजलं असेल. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये क्रॅमर्स रूल घेणार आहोत, पण क्रॅमर्स रूल घेण्याच्या आधी आपण 3/3 डिटर्मिनंट आणि 2/2 डिटर्मिनंटमध्ये जो अननोन एक्स आहे, आपण मागच्या एक एक्झाम्पलमध्ये आपण फाइंड आउट केलं तर एक्सची व्हॅल्यू, तसे एक्झाम्पल आपण सॉल्व करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण क्रॅमर्स रूल स्टार्ट करणार आहोत. आय होप तुम्हाला सगळं व्यवस्थित समजलं असेल. आपण काही जर समजलं नसेल तर आपण डाऊट सेशनमध्ये ते सगळे डाऊट्स तुमचे क्लिअर करणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.